ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਨਾਨਕ ਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੇ ਪਰਵਾਸ ਹੈ, ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਥ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, 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 ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕੀਚ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ,
ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਮੇਰਿਓ ਬਾਬਾ ਉੱਠਿਆ, ਮੇਰਿਓ ਬਾਬਾ ਉੱਠਿਆ, ਮੁਲਤਾਨੇ ਦੀ ਚਾਰਕ ਜਾਈ। ਮੁਲਤਾਨੇ ਦੀ ਚਾਰਕ ਜਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਪੀਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਪੀਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ, ਦੁੱਧ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਲੈ ਆਈ। ਦੁੱਧ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਲੈ ਆਈ। ਆਪੇ ਕੱਢ ਕਰ ਬਗਲ ਤੇ, ਆਪੇ ਕੱਢ ਕਰ ਬਗਲ ਤੇ, ਚਮੇਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ। ਚਮੇਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ। ਜਿਉ ਸਾਗਰ, ਜਿਉ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗ ਸਮਾਈ। ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ,
This
ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਸ ਮਲ ਜਾਏ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਆ ਚਿੱਠੀ ਸਰਬ ਭਾਵ ਚਿੱਠੀ ਸਰਬ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਆ ਚਿੱਠੀ ਸਰਬ ਭਾਵ ਚਿੱਠੀ ਸਰਬ ਭਾਵ ਚਿੱਠੀ ਸਰਬ ਭਾਵ ਚਿੱਠੀ ਸਰਬ ਭਾਵ ਚਿੱਠੀ ਸਰਬ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਮੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜੈ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੁਨ ਚਵਾਰੇ। ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ आप नैन कलाकार जग में परवरियो। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर खुलोआ। सहबे कमाल सिख कौम के बानी श्री गुरु नानक देव पातशाह जी का प्रकाश दिहाड़ा बड़ी पावन श्रद्धा नाल मना रहे हैं। दासरे के जत्थे वालों उसनों सासत लख लख बधाई होवे। मेरी पातशाह रैप बख्शकान सानू सारे नाम की दात, गुरसिੱਖੀ जीव की दात, अमृत वेले की दात ते प्यारे जिहड़े जी गुरु वाले नहीं बने बुरे काहे नाउ बुरा। गुरु साहब के चरणों च अरदास बेनती जोड़नी करके जाए हुए अंतर्जामी पातशाह जी साडे ते रहमत बख्श करके सानू खंडे बाटे की पौध की दात बख्श कर। ये अरदास ये बेनती जोड़नी उन्होंने वीरां ने, मातावां ने, भैणां ने, बच्चियां ने करनी जिहड़े अगे गुरु वाले नहीं बने। समय की समाप्ति है प्यारे सत संगी जनों, आप जी सामने कीर्तन करते हैं। विभिन्न प्रकार की गलतियां भुला हो गई, आप जी अपने अनजान से सुन के माफ करना। कोटन कोट दवाद शब्द गुरु का जिन्हों ने कृपा करके बख्श करके रहमत करके तरस करके एक कीर्तन की सेवा आप लईए। धन्यवाद समूसा संगता जिन्हों ने बैठ के सबर किया है। मैं धन्यवादियाँ मेरे बहुत ही सत्कार जो मैंबर साहब गुरबचन सिंह जी गरेवाल जी ते मेरे वीर दिनेश सिंह जी समूह प्रबंधक जिन्हों ने चेचे तौर पर दासन कीर्तन आई सेवा का मौका बख्श किया है। मेरी पातशाह रहमत बख्श कर। असी सारे ने गुरु साहब के चरणों च अरदास बेनती जोड़नी करनी। फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सुनाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति आई। विसर नाही सतार अपना नाम देहो गुण गावा। दिन रात नानक चाओ एहो, बहुत जन्म बिछड़े थे बाद हो। ये जन्म तुम्हारे लिखी कह रविदास, आस लग जी हो चिर प्यो दर्शन देखी। ये जाचना ये अरदास ये बेनती जो तुसी सारे ने करनी है। आओ फतेह का जवाब फतेह में चलिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब भाई सुरजिंदर सिंह जी हजूरी रागी जत्था
सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब उन्होंने कीर्तन द्वारा संगतां नूं निहाल किया। भाई सुरजिंदर सिंह जी उन्होंने कीर्तनी जत्थे का प्रबंधक कमेटी वालों समूह नगर वालों बहुत बहुत धन्यवाद, जी आया वास्ते। मैं बेनती करूंगा मेरे बहुत ही सत्कारयोग सरदार गुरचरण सिंह जी गरेवाल, मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, साडे छोटे से सदे ते अपने कीमती समय के विचों समा कढ़ के इस समागम में पहुंचे ने, जिथे मैं गरेवाल साहब नूं इस समागम में पहुंचण ते जी आया आखदा, अते नाल ही मैं गरेवाल साहब नूं श्रोमणी अकाली दल के समूह वर्कर नगर चौकी मान तो उन्होंने वालों सरदार गुरचरण सिंह जी गरेवाल होरां नूं बहुत बहुत बधाई देना, क्योंकि ये जो अपने जिला लुधियाना देहाती दे श्रोमणी अकाली दल जिला लुधियाना देहाती दे सरदार गुरचरण सिंह जी गरेवाल साहब प्रधान नियुक्त किए गए ने। मैं सारे नगर वालों बधाई देना ते नाल ही जी आया आखदा, अते नाल ही उन्होंने बेनती करूँगा कि वो स्टेज ते आउण ते अपने विचार संगतां नाल साझे करन। सरदार गुरचरण सिंह जी गरेवाल साहब आओ। बहुत ही एक भागा भरे समय में आप सारे रल के गुरु साहब जी की गति समर्थ शक्ति गुरुद्वारा कमेटी नगर आप सब संगत गुरु नानक पातशाह के प्रकाश पर्व मना रहे हो, बहुत बड़े भाग ने। सब तो पहला आप सब जिथे गुरु नानक साहब के प्रकाश पर्व दी मुबारक फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत सुर दे विच तुसीं पानी सरवण कर रहे सी ते इन्ना ठहराव सी। आम तौर पर ज्ञानी लोग ये गल कहते हैं, विज्ञानी ये कहते हैं कि समा कदे रुकदा नहीं। पर हुण जदों तुसीं बैठे हो, तुसीं अपने मन दे नाल साहस करो कि वाकई समा रुक गया। जिंदगी की दौड़ भाजण भटकना तो तुसीं मुक्त होए हो। तुहाडे इस समागम का बहुत चंगा उपराला है। सब तो वड्डी गल मैं जिहड़ा मैनूं इन्होंने बेनती की है आप जी के दर्शन करने लई, सब तो पहला तो शुक्र है गुरु साहब का कि असीं सारे इकट्ठे हो गए, गुरु की हाजरी च बैठे हैं। तो ऐसा समा इस समय के विच एक सूत्रधार ने साडे विचकार बाणी गायन करनी कोई भी करता वो सत्कारयोग है। पर जदों उस गुरु रामदास पातशाह के दरबार के वजीर होंगे तो आनंद वखरा होता है। तुसीं आनंद प्राप्त किया, किन्ने चंगे भाग ने तुहाडे। मैं इत्थे बैठा कीर्तन सुन रहा था, मैं तो डॉक्टर साहब डॉक्टर अमरजीत सिंह जोड़े सरदार मनप्रीत सिंह जी आली साहब के वेल हाजिर होने आए, क्योंकि आली साहब के घरे घरेलू प्रोग्राम असी ये मन सोचा कि आम तौर पर आदत होंगी है, भावें एडे काबल ने तुसीं सेवादार बनाया, भज दौड़ की आदत होती है, सवेरे इत्थे भज लो उत्थे भज लो। असी
ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਵਦ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਤਾਲੇ ਢੋਲ ਢਮਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਢੋਲ ਢਮਕੇ ਤੇ ਬੇਤਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਸ਼ਾਇਦ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਨ, ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕਾਕਾ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈੜ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਰ ਤਾਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੀ ਰਿਹਾ, ਚੀਨ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ, ਰੂਸ ਨੇ ਕਰ ਲਏ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਰ ਲਏ, ਬੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਗੁਣਾ ਬਜਟ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਘੁਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੋਡੇ ਲਾ ਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਥਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮੇਰੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧੁੰਦ ਸੀ। ਔਰਤ ਦਾ ਬੇਕਦਰੀ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਸੀ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ठीक मुकदम बन गए। उस समय दे विच गुरु नानक साहब ने आके एक वखरी इनकलाब की गल की। दो गल्लां मैं जरूर थोड़े नाल करनी है कि उन्होंने उस समय औरत की एक बड़ी त्रासदी सी। साड़ियां मातावां भैणां नूं इन्ना माण होना चाहिए उस गुरु ते कि उस समय का जो वृतांत लाइए बड़ा माड़ा सीगा, पर गुरु साहब ने आके औरत को बराबर का दर्जा दिता। सो क्यों बंदा आखिए जित जमे रजान, औरत को बहुत बड़ा रुतबा दिता। पहली सिख, मैं तो ज्ञानवान नहीं, तुहाडे बड़े ज्ञानी कुछ बैठे हो, पहली सिख गुरु साहब की कहते मां बेबे नानकी सी, ते जिन्होंने अख बख्शी गुरु ने, वो भी बड़ी भागना वाली गल है। जिन्होंने अख बख्शी पहली, वो कहते दौलत दाई बख्शी। वो भी औरत सी। दूजी कितनी बड़ी गल है, उस समय के लोगों ने तुहाडे वर्गे किरतियां शूद्र बनाया, नीच दर्जा दिता। ये गल ठीक है कि अज असीं जे चार रदे उच्चे होर करके वड्डा मकान बना लेंगे तो असीं ये समझ लेंगे कि शायद असीं उच्च श्रेणी है। गुरु ने तो कोई उच्च नीच श्रेणी नहीं बनाई, पर उस समय के लोगों ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ शूद्र बनाया सी। गुरु नानक साहब ने कितना बड़ा नारा दिता, नीचा अंदर नीच जात, नीची हुमत नीच, नानक तिन के संग साथ, वड्डियां सोगियां नहीं। जिथे नीच समालियां नजर तरी बख्शी, एडी वड्डी क्रांति की गल की। अज किरतियां की गल हो रही, अज किरतियां किरती संघर्ष कर रहे हैं। गुरु नानक पातशाह ने किरती को सम्मान दिता। जिहड़ा गुरु नानक साहब ने उदासियां शुरू कीतियां ना, पहली उदासी दे विच पहला दरवाजा जिहड़ा खड़काया वो भाई लालो का खड़काया सी। आप चल के भाई लालो का दरवाजा खड़काया सी ते मलक भागो की रोटी विचों खून ते ओदरे की रोटी विचों दुध खा। ये एडी वड्डी गल कीती है गुरु ने। मान करना चाहिए। अज असीं किरती लोग लड़ाई कर रहे हैं, अपने हकों की गल कर रहे हैं, कितनी वड्डी लड़ाई है। मैं एक गल तुहाडे अज दे समय नाल याद करा कि अज एक ज्ञानी पुरुष गल कर रहे थे, मैं समागम च गया, वो कहते कि बहुत बड़ा संघर्ष है। मैं अपनी जिंदगी के अंदर बड़ा संघर्ष देखा जून 84 का। ये उदों भी वड्डी एक लामबंदी हुई है, क्योंकि राजे जिहड़े आ संवाद नहीं करते, गलबात नहीं करते, सिर्फ टरकाउण की गल करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। किरती की शक्ति का उन्होंने शायद इलम नहीं है। पर मैं ये एक गल जरूर ख्याल चेते च रखियो, एहसास करो कि ये जिहड़ी शक्ति है ना, लड़ाइयां हिंदुस्तान के अंदर होर भी बड़ियां, होर भी सूबे इस तरह दी किसानां दी आईयां। और एक ज्ञानी पुरुष ने मैंने एक गल कही, बड़ी चंगी लगी, पते दी लगी। वो कहते जिहड़े एडे वड्डे रस्ते दी रुकावटां सीगियां, पहाड़ जिहियां रुकावटां, जे वो रूम बन के उड़ गईयां तां इहदा मतलब ये नहींगा कि इत्थे कोई चार जथेबंदियां की शक्ति है। इस दे पिछे गुरु की शक्ति, गुरु का इतिहास इस गल के पिछे खड़ा, जिन्हें रुकावटां नूं रूम बना के ला दिता। तो ये जिहड़ा संघर्ष है, ये गुरु के भरोसा, इस सिद्धांत के विचों जिहा संघर्ष है। भावें अज के समय लोग उन्होंने अपना कह दें, कुछ कह दें, चलो इस समय सानू इस विवाद च पैण की गल नहीं। मैं एक गल करता सी कि गुरु की एडी वड्डी शक्ति है। गुरु ने किरती नूं किड्डा मान दिता, सन्मान दिता, औरत नूं दिता, दलित नूं दिता। ये बहुत वड्डी साडे ते एहसान ने, जिहड़े असीं चुका भी नहीं सकते, पर गुणगान जरूर कर सकते हैं। अज तुसीं सारे भागां वाले हो, कि तुसीं बहुत सुंदर सवाल, जिहदे कोई रौला नहीं, इन्नी एकांत है, इन्ना आनंद है। ये आनंद ना मुल मिलना, ना सिफारिश से मिलना, ना किसी को दान च मिलना। ये तो गुरु की किरपा नाल ते तुहाडी तपस्या नाल तुहानूं प्राप्त होया। कृपा करे सानू हर रोज ये मिले। गुरु अपने
चरणों में जोड़ी रखे। सो आप सब प्रबंधकों का विशेष धन्यवाद है कि तुसीं दास नूं इत्थे दर्शन करने का मौका समा बख्शिया। बहुत बहुत धन्यवाद है गुरु रामदास पातशाह के वजीर भाई साहब भाई सुखविंदर सिंह जी जिन्होंने इत्थे सानूं आके भरोसा आया, सानूं किरपा की साडे ते। मैं देखदा हुंदा कि एक एसडीएम का चपरासी आ जाए ना मुलाजमा मेरे लिए सरकार जो होगा, पर असीं उहदे भी कुर्सी डाह के विछाउणे हैं। पर जिवें भाई साहब ने जिक्र किया ना, डिठे सब हिसाब नहीं तुझे है, इस दुनिया ते नहीं है कोई होर। उत्थों वजीर आउंदे आ, साडा सिर चुकदा। गुरु महाराज किरपा कर, इस तरह ही अपने चरणों में जोड़ गुरु साहब शक्ति बख्शण, समत बख्शण। ये समा जी औखी घड़ी इस किश्ती लोगों से आई है, ये पंजाब से आई है, उन्होंने जित बख्शण, उन्होंने हौसला बख्शण, उन्होंने दलेरी बख्शण। जो कुछ उत्थे है वो एक बड़ी कमाल की गल है। मैं एक गल कह के समाप्ति करनी है। मैंने किसी बंदे ने सवाल किया, मैं पिछले दिनों गया उत्थे सेवा के तौर पर सेवादार बन के गया, तो मैं उन्होंने दसिया कहना की देखा। मैं देखा कि जे किसी ने सिखां के इतिहास का 18वीं सदी का घोड़ियां दी काठियां वाला इतिहास देखना है तो दिल्ली के बार्डर में जाके देख लो। अपने बच्चों को भी आप दिखाइए कि आ गुरु के सिखां की करनी है। ये गुरु के इतिहास तो एडी वड्डी शक्ति पैदा हो जाती है जिन्होंने ठहरना बहुत औखा था। गुरु कृपा करे, चढ़ती कला बख्शे। इन्हीं बेनतियां करदा खिमा दा जास वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार गुरचरण सिंह जी गरेवाल साहब मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान श्रोमणी अकाली दल जिला लुधियाना के अधीन, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नाल डॉक्टर अमरजीत सिंह जी साहब का चेयरमैन मार्केट कमेटी मुल्लांपुर वो भी पहुंचे ने, उन्होंने भी जी आया आख्या जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। मैं बेनती करूँगा गरेवाल साहब के डॉक्टर साहब को जो स्टेज से आओ प्रबंधकों पर अपना सम्मान प्राप्त करके सरदार गुरचरण सिंह जी गरेवाल साहब और डॉक्टर साहब सरदार अमरजीत सिंह जी। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माई सतगुरु में पाया, सतगुर तो पाया सहज सेती मन बचियां बधाइयां। राग रतना परवार परियां शब्द गावणिया, माना जिनी बसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया। ए मन मेरे तुम सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तुम मन मेरे दुख सब बसारण। अंगीकार हो कर तेरा कार्य सब सवारण। सबना गल्ला समर्थ सुहमी सो क्यों मनो बसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। सचे साहिबा क्या नहीं करते है, करता तेरा सब कुछ से सो पावे। सदा सिलसिला तेरी नाम मन बसावे। नाम जिनकी मन बसिया बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिबा क्या नहीं करते रह, सच्चा नाम मेरा आधार। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयां। करसा सुख मन वसिया जिन इच्छा सब बुझाइयां।
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਿਸਨੇ ਆਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਬਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ ਪੰਜ ਦੂਤਾ ਤਦ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤਦ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖਵਾ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਬਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਦੂਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਇਆ ਖਿਲ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰਾ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਾਗਰੇ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਗੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਤਗਾਈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਚੜੇ ਆਏ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਬਦਾ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਗੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀ ਮਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖੇ, ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੀ ਪਟਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਚੌਕੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਦਾ ਰਹਿ ਸਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਉਪਰੰਤ ਅਲਾਹੀ ਬਣ ਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਉਪਰੰਤ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੁਣਦਿਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਅੱਗੇ ਬਾਤ ਕੇ ਸਬਤ ਬਖਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਸੋਧ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਅਸਲ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਸਾਉਣਾ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਦਰੋ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰੋ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰਮਦਾਨੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਆਸਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਤਾਉਣੀ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਇਤਬਾਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਸਾਲਾਨਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਹਣੇ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਾਦੇ ਕੱਢਣੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਰਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਨ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਲੇਖ ਸਦਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਅਗਰ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੈਂ ਲਭੋਜਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੁਤਲੇ ਮਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਮੋਰੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ
ਕਾਰਣ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਰਹਾਉ। ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਈ ਦਿਆਲਾ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਭਈ ਜਗਾ ਭੀਤਰ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਖਵਾਲਾ। ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਈ ਦਿਆਲਾ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਭਈ ਜਗ ਭੀਤਰ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਖਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਤੀ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਤੀ ਢਾਲੀਵਾਲ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੱਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੱਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਗ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭੈਣ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। देखिए इधर